सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। रहाओ महाविखाती दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे। जन्म पवंते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे। कौन उपमा देओ कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। कौन उपमा देओ कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश कृपा रहमत है जो सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार में जुड़ बैठण का ये सुभाग ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, नहीं सी सारे इकट्ठे हो सकते, उन्होंने मुख रख के इस समागम के लिए सारे आप जुड़ बैठे। शाम के समय तो आप जी नितनेम की बाणी के जाप उपरंत रागी सिंह पासों आप जी ने शब्द सरवण किए हैं। इस लड़ी में कुछ समा दास नूं मिलिया है। आप जियां नाल गुरमत विचारां की सांझ पा सकां। आओ मन बिरतियां चित एकाग्र करिए, अरदास करिए सतगुरु जी आप वरत के इस समय की सांझ साडी अपने नाल पवा लैण। जिथे आनंद कारज के संबंध दे विच आपां सारे जुड़ बैठे हाँ, उस समागम नूं मुख रख के उत्थे शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी 1 तरीक को लंघिया है। 1 सितंबर 1604 में पहली बार गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने इस रब्बी बाणी धुर की बाणी शब्द का प्रकाश जिहड़ा सी दरबार साहब करके सानू सिख संगतां नूं शब्द दे नाल सिद्धे रूप दे विच जोड़िया। कुछ विचार इस शब्द गुरु के संबंध में, कुछ विचार इस गिरस्त धर्म के इस आनंद कारज के संबंध में मैं आप जी नाल साझियां करनियां ने। एक मैं शब्द आप जी नाल साझा किया है गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी का, जो आसा राग दे विच सतगुरु जी ने उच्चारण किया। कोशिश करांगे सीमित समा जितना भी है उहदे विच इस शब्द की विचार भी तुहाडे नाल साझी कर सकां। उसका एक कारण है, गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ज्योति जो समाउण तक का जितना समा है, जिन्नी घालना घाली
10 किरदारां विच दी विचर के गुरु जोत ने जो कुछ भी साडे लई विरासत तैयार कीती, वो सारी की सारी विरासत के लड़ गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ला के गए। अक्सर आप अरदास तो बाद भी पढ़ते हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ कि जो कुछ 10 किरदारां विच असीं खटिया ते कमाया है वो है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਕੇ ਗਏ। कोशिश करनी है कि शब्द के नाल जरूर संबंध रखना, पर एक नुकता जरूर साझा करा। गुरबाणी के अंदर गुरु साहब जी ने सिख को समझाने लई कुछ एग्जाम्पल दित्तियां ते ज्यादातर जी एग्जाम्पल दी गई कि तेरी रब दे नाल सांझ किहो जी होवे, अकाल पुरख नाल सांझ किहो जी होवे। वो एग्जाम्पल जी मछली की दी है। हे मनुख, जे तू रब को प्यार करना है तो मछली की तरह कर, जे तू रब के नाल जुड़ना है तो मछली की तरह जुड़ जिवें पानी नाल जुड़ी है। जदों भी गुरु ग्रंथ साहब जी के कई सहज पाठ करते हैं, कई अखंड पाठ करते हैं, समाप्ति होती है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के समाप्ति के सलोक जिहड़े ने, जिहड़े ग्रंथी सिंह हुंदे ने, वो बड़ियां हेकां ला ला के गाउंदे हुंदे ने ते साडे बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, तुसीं भी सुणदे रहे होवोगे कि जे किते तुसीं सारा पाठ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा नहीं ना सुन सके, घट्टो घट्ट समाप्ति के सलोक जरूर सुनो, जिन्हों कहंदे हुंदे सी भोग दे सलोक। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ विषय की गल की गई है, इस विषय का गुरु ग्रंथ साहब जी के जिक्र आया। उन्होंने श्लोकों के सब तो पहला श्लोक है, गुरु साहब कहते गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। मेरे ख्याल है आप आते होंगे, बहुत सुनते रहे आप ग्रंथी सिंह को। सिख को तो वैसे ही कहा गया, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, की करो आगे जी, गावो सच्ची बाणी। करो रसना साझी, तुसीं भी नाल थोड़ा जिहा पता लगे मैनूं भी हाँ ठीक है, तालमेल जुड़े है। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल भूमि। जदों संसार में जिन्नी रचना रची, इस रचना की गल चलती है ना, गुरबाणी में भी गुरु साहब ने कहा मानस को प्रभ दी वडियाई, मनुख को उत्तम कहा गया, मनुख को वडियाई दी है। पर की कारण है कि जिस मनुख को सब तो सुप्रीम क्या, श्रोमणी क्या, उत्तम क्या, उन्होंने समझाने लई मछली की एग्जाम्पल दी जा रही। कोई कारण तो होगा, सानू तो बाबे गल्लां सुणाउंदे रहे जी, जिहड़ा मनुख दान पुण्य नहीं करता, आह काम नहीं करता, मरण तो बाद इन्हां जूनां च पैंदा। ते गुरु साहब उन्होंने एग्जाम्पल दे के सानू समझा रहे, उन्होंने वर्गे बनो। ਇਹਦਾ कोई कारण होगा।
ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਛਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਛਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਛਲੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਮਛਲੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਅਪਣਾਉਣਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਜਲ ਆਏ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਸਾਂਝੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਂਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲਕੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਕਾ ਲਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਕੋ ਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਲੀ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਰਥ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਊਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਦੀਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗ੍ਰਿਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਿਸਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਗ੍ਰਿਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਿਸਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਈਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਛਿਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 20 ਸਹਿ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਮਦਾਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ। ਤਰਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਾਈਟ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਿਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਦੁਆਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਆਰ ਭੇੜ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੀਜ ਹੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ, ਦੁਆਰ ਕਿਵਾੜ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਦੋ ਦਾਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ,
ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੈਰ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜੋਂ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਜਗਦਾ ਕਿ ਜਗਦੀ ਹੈ? ਜਗਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੈ? ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਲ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਲ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਲ, ਜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਲ। ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਮਾਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ, ਖਸਮ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਸਾਂਝੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਖਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤੀ। ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਤੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
अपने आप को परमेश्वर दे के स्त्री रूप में पेश करना पवेगा। वो जो अपने आप को स्त्री रूप में पेश करते हैं उदों मेल ते फीमेल की बराबरता का सिद्धांत उत्थे पूरा हो जाता है। किते बरीकी दे नाल इस नुकते को समझण की कोशिश करो जो कि इकल्ले बैठे हो। गुरु रहमत करे खैर आओ नाल आपां शब्द की विचार करनी है, नाल कुछ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਪਮਾ ਦੇਉ? उपमा करनी है तो तुलना किहदे नाल करा? उपमा का अर्थ होता है जी जिवें कोई बड़ा खूबसूरत होवे, आपां की कहते हैं चंद वर्गा सोहना, चंद दे नाल ओहदी तुलना की। कोई बड़ा मुलायम होवे, कोमल होवे, आपां की कहते हैं गुलाब वर्गा मुलायम, तुलना ओहदे नाल की। हुण इन्हां वचनां दी, इस बाणी दी मैं उपमा करनी है ते तुलना किहदे नाल करा? तुलना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਵਡਾਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਓ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵੈਦ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਰੋਪੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀ। ਤੂੰ ਵੈਦ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਸ ਉੱਠੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਆਵੀਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੁ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਝੂਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਤਰਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀ ਪਈ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਗੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਖਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ, ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ
कुछ समय बाद उन्होंने भी अग दे विच साड़ दिता। उन्होंने पेपरों चो कुछ ऐसे पेपर जिन्हां दे उपर ये वचन लिखे गए, ये बाणी के शब्द लिखे गए, ते वो बाणी के शब्द जदों एकत्र किए गए ते किसी ने पेपर लफज नहीं वरत्या, किसी ने रत्ती च नहीं वेचिया, ਉਹਦਾ प्रकाश करके दोवें हाथ जोड़ के मत्था टेक के क्या धन धन गुरु ग्रंथ साहिब। कारण कि इन्हां पेपरों की इन्नी अहमियत किवें वध गई? ਉਹਦਾ कारण सी कि इन्हां वचनां दे नाल उन्हां दा संबंध जुड़ गया। रस्ते तुरे जाने कोई पेपर मिलिया जिहदे ते बाणी की पंक्ति लिखी, सिख ने चुक के पहला मत्थे दे नाल लाई। मेरे गुरु की बाणी इन्हां पेपरों के उत्ते घुट के सीने नाल लाई, ये पैरों के विच नहीं होने चाहिए। ये वचन इन्ने महान, ਇਹਦਾ अर्थ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ वचनों के नाल जुड़ जाता है, ਜਿਹਦਾ संबंध जुड़ जाता है ਇਹਨਾਂ वचनों के नाल, वो कदे रुड़दा नहीं, वो सत्कारिया जाता है, वो सन्मानिया जाता है। सतगुर बचन तुम्हारे, ये सतगुरु ये तुहाडे बचन। थोड़े जिहा समझण वास्ते एक गाथा छोटी जी होर साझी कर लवां। ये मैं तां कुछ मात्र गाथावां साझियां कर रहा क्योंकि घट्टो घट्ट सानूं बाबे ने साखियां बड़ियां सुणाइयां। जे साखियां सुननी है किते आ गुरु दी सच्चियां साखियां आंदियां, ये पढ़िया सुनिया करिए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का दरबार सजा आनंदपुर साहिब के अंदर, क्योंकि मैं 10 गुरु साहिबाना की जीवनी बहुत पढ़ता रहा। मेरी कोशिश होती सी उन्होंने समय के गुरसिखां की जीवनी भी पढ़ता रहा। घट्टो घट पता तो लगे, मैं समझ ते सका सिੱਖੀ है कि गुरु साहब जी सानू की देना चाह रहे सी, की दे के गए, की समझा के गए, असीं की कर रहे, किहड़े पासे तुर पए। मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के जीवन का वंश पढ़िया। गुरु साहब के दरबार के विच एक गवैया आ गया दिल्ली के बादशाह का, दिल्ली के दरबार का। वो राग विद्या का बड़ा माहर सी। उन्हें सुनिया सी कि जिहड़ा कोई कलावान मनुख गुरु साहब जी को जाके अपनी कला का इजहार करता है तो गुरु साहब खुश होकर इनाम देते हैं। वो जाके कह लगा, महाराज मैं गवैया हाँ, राग विद्या का मैं माहर हाँ, मैं तुहानू राग सुनाना चाहूँगा। गुरु साहब कह लगे सुना दे। उन्हें राग गाया, राग इन्ना सोहने तरीके नाल उन्हें गाया, सारी संगत जिहड़ी सी वो आश-आश कर उठी, झूम उठी। गुरु साहब जी ने खुश होकर उन्हें इनाम दिता ते नाल एक वचन कहता, गवैया जी तुहाडे कोल राग विद्या बहुत है, किन्ना चंगा होवे जी इसे ही राग दे विच गुरु नानक साहब जी की बाणी दा एक शब्द गा के सुना दे, खुश होकर इनाम देवा। सोचने लगा गुरु ने पहला बहुत कुछ देता, खुश होकर इनाम, पता नहीं गुरु साहब की दे देंगे। फिर कहने लगा, महाराज जी तो मेरा भी करता है कि मैं तो तुसी खुश होकर मैनूं कुछ दिओ, पर मैनूं बाणी शब्द आउंदे नहीं। गुरु साहब कहने लगे अज तैयारी कर लो, कल के दरबार में सुना दे। सारा दिन शब्द के सुरां का मेल कराउंदा रहा। अगला दिन होया, लोग होर संगत इकट्ठी हो गई। अज दिल्ली के दरबार के गवैये ने राग में शब्द गाउणा है ते गुरु साहब ने खुश होकर इनाम देना है। ते देखेंगे जो गुरु साहब शब्द तो खुश होकर इनाम देते हैं, की देते कितों तक जाते हैं। सवेर का वक्त होया, दरबार सजिया है, उस गवैये ने राग में शब्द गाया। और राग विद्या का माहर सी, इन्ने खूबसूरत तरीके नाल उन्हें राग गाया, सतगुरु जी भी झूम उठे, आशीष करके। जब समाधि हुई ना शब्द की, गुरु साहब जी ने कुछ सोने दी मोहरा सी थैली पाइया, वो गवैये दे अगे खवा दी। क्या गवैया जी आ जिहड़ा गुरु नानक साहब की बाणी का शब्द गाया जे ना, उसकी प्रेम भेट है, पर कीमत ना समझियो। वो सोची पै गया, प्रेम भेट है, कीमत ना समझियो, इसका मतलब कीमत कोई होर ज्यादा हो गई। कह लगा, महाराज जे प्रेम भेटा रहे तो कीमत ही दे दो। कौन समझावे, साई नाम अमोल कीमत कोई जान दो। गुरु साहब जी ने कोर थैली जी सी मंगवा के दे दी, समझ के उछाला आ गया अंदर। कह लगे, गवैया जी आ जो शब्द गाया जी ना बाणी का, यदि प्रेम भेटा है, पर कीमत ना समझियो। गवैया खेल गया, एक दो में मार से मैं दिल्ली के दरबार का गवैया,
खिंच के कह लगा, महाराज की तुसीं वार-वार प्रेम भेटां की गल करदे, मैनूं कीमत दिओ मैं जावां। विद्वान लिखदा कहता गुरु साहब आप सिंघासन तो उठ के गवैये के कोल गए, अपना सिर अगे करके कहने लगे गवैया जी आ मेरा सिर जिहड़ा शब्द तुसीं गाया भी प्रेम भेटा जी पर कीमत ना समझे। गवैये की भुख निकल गई, कहने लगा गुरु साहब दुनिया की कायनात तुहाडे चरणों ते झुकदी है, माफ करियो मैनूं नहीं सी पता मेरी जबान दे विचों वो कुछ मैं गा गया है ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾ ਬਿਖਾਤੀ, ਬਿਖਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝਗੜਾਲੂ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਦੁਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾ ਬੇਖਾਤੀ ਦੁਸ਼ਟ। ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਭਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਸਾਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੰਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚੌਂਕੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਸਾਂਝੀ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰਨਾਕਸ਼। ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀਆਂ, ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਬੜ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਨਾਕਸ਼। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਪਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ। ਮਾਰਿਓ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਥਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲ ਚੜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਲਝਿਆ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਗ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ। ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 10 ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ 9 ਤੇ ਨਾ 11। ਕਾਰਨ 11 ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, 9 ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇ 10 ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, 0 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਵਤ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀਏ। ਖੈਰ, ਮਹਾ ਬੇਖਾਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਫੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸੁਦਾ। ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾ ਬੇਖਾਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾ ਬੇਖਾਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਨੀਤ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ 84 ਲੱਖ ਦੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਪਾਪਿਆ। ਬੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਦੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ? ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਪੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਵਾਗੌਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ? ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਬੋਲੋ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਭਗਤ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕੀਮਤੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਭਾਣਾ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵੇ ਹੈ। ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ, ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਪਏ। ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੇ ਨਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਹੁੰਦੇ, ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰੀਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੌਰ, ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਵਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ ਰੱਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਠੱਗੋ ਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਠੱਗੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਪਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੰਮ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਰੀਆਂ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਕੌਣ? ਬੰਦਾ। ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਕੌਣ? ਬੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕੋਲ ਔਰਤ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ? ਨਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਕੂਪ ਮੈਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵੇ। ਕੂਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਖੂਹ ਨੂੰ। ਖੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤਾਰੂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾਉਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੈਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ? ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਚ, ਕਿਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਦਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਨਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਭਵਨ ਤੇ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਕੀ ਕੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕੀ ਹੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਰਨਾਥ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਤੇ ਤਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਦਰੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਨਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਲ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ 20, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ 20, ਇੱਕ ਟੁਟੇਂਦੀ ਨਾ ਲਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 130 ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ 10 ਉੱਤੇ 6 20। ਜੇ 110 ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ 10 ਘੱਟ 6 20। 6 20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 120, 20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। 21 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁਆਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰੇ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੌਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ। ਕਵਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਛਿਨ, ਹਰ ਨਿਮਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਜਨਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਾਣੀ। ਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬਖਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ? ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ? ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਇਕ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ? ਗ੍ਰਸਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ? ਗ੍ਰੰਥੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੰਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਕ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਵਜ਼ੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਪਤੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਥਾਣੇਦਾਰ। ਪਤੀ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 57 ਸਾਲ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 53 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਤਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਨਿਭੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗ੍ਰਸਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕਦਮ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਮਰਾਂ, ਸਮਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ।
बाकी 9 गुरु साहिबानां दा जीवन दे दूर के जाओ जिन्हें गुरु की सिक्खी की खातर बंद बंद कटवा लिया अपने 11 पुत शहीद करवा रहे गुरु की खातर भाई साहब भाई मनी सिंह बिस्ती जिन्हें खोपर सिक्खी की खातर उतरवा लिया दास विच जिन्हां दा नाम ले लिया जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े भाई शबाज सिंह ते भाई शबीर सिंह नूं देखदी है जिहदे पुੱਤ ਦੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ यही कारण दुनिया में बड़े तरीके विधि विधान ने विआहां दे उन्होंने जिथे विआहां के विधि विधान लिखे है उत्थे उन्होंने अलग होने के तरीके भी नाल लिखे गए खूबसूरत एक सिख पंथ ऐसा जी जिथे आनंद कारज है पर रिश्ते तोड़ तक कोई विधान नहीं क्यों क्योंकि गुरु का बनाया रिश्ता टुटना नहीं चाहिए ये गुरु आप बैठा गुरु आप बल गुरु रहमत करे ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ अपने जिन्हें भी काज होंगे गुरु के नाल जुड़ के कराया करें जिन्हें इस परिवार जो मैं इस तरह कोई वेला ना परिवार मैंने सतगुरु जी की पंक्ति उससे जिन्हें कहा जाती कोई हरे हो बूट रहे हो जी हरे हरे बूटे है जो कि हरे बूटे है तो फुलवारी फिर देखी फिर होगा आस रख सकते कि फुलवारी जी अगे वधे तुले गुरु रहमत करे वधाई के पात्र हो सारे सतगुरु की बख्शिश कर इस बच्चे के सिर पर मेहर भरिया हाथ रखन अपनी किरत के वफादार रहन ते गुरु के दसे हुए रस्ते से चलते अपना जीवन बसर कर जी प्यार दे भेज के रसना की सांझ खोलते गज वज के सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला